हरिओ। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पूज जासु बचन रवि करनी करे। बांधव पवन कुमार खालवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम चर्चा बधर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान कै सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरहु कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु गुणपति शारदा छे प्रथम नमवाना ठाम। शरण गए सुख आपसे अने पूरे हृदय निहाम। शब्द उच्चारण सरस्वती बुद्धि आप जो मात भूला अक्षर बताव जो तो गुण गाऊं दिन रात। गुणपति गुण आगे रहो दोई कर जोरे दास। सदा सर्वदा समरता ए दिवी घन न आवे पास। शारदा माता दीना समरन करीने समरु देव सुनार। समरु पीर पश्चिम केरो राजा राम रणु वालो लख धनी समरु द्वार का वालो। देवल वाला रे धनी दया करो बापा सदाइयो थत मारो। देवल वाला रे धनी दया करो बापा सदाइयो थत भव सागर में मारी बाई पकड़ी लो। भव सागर में मारी बाई पकड़ी लो। आप कलयुग माम ने तारा गरीब पर दया करो बापा मैं सेवा का चरण को
हजारो माफ करी दो मारा समरूपी पश्चिम केलो राजा राम रणुजा वालो लख धनी समरू द्वारका वालो રે દેવળ છે દ્વારકાનું નીચે ગોમતીનો આરો ઊંચું રે દેવળ બાબા દ્વારકાનું ને નીચે ગોમતીનો આરો देवल में मारो श्याम विराजे श्याम विराजे श्याम विराज ई देवल में मारो राम विराजे मोहन मोरली वालो समरू द्वारका वालो समरू पीर पश्चिम केलो राजा राम रणुजा वालो लख धनी समर द्वारका वालो सदगुरु मळा जेना संशय टळ्या ने प्रेम जोत उदियारो सदगुरु मळा बापा संशय टळ्या ने प्रेम जोत उदियारो हरिगुरु वचनो मा बोला देवाराम सदगुरु वचनो मा बोला देवाराम मारो खोल दियो रुदियानो ताळो खोल दियो हर दानो ताळो लख धनी समर द्वारका वालो समरू पीर पश्चिम केलो राजा राजा राम रणुजा वालो लख धनी समरू द्वारका वालो
संत बीज पलटे नहीं, संत बीज पलटे नहीं, उग जाई अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे तो ही संत का संत। प्रियात बांधवों ने माताओं, आज भारतना प्रसिद्ध संत श्री फकड़ानाथ बापू एना गुणनो कोण पार पामी शके। आज भारतना अनेक संतोए जन्म धारण करी अपनी भारत भूमि ने पवित्र बनावी छे। अनेक अज्ञानी आत्माओं प्रेम भक्ति ने मार्गे चढ़ावनार भारतना पवित्र संतो छे। एमांथी आज श्री फकड़ानाथ बापू जमराळा निवासी एनु चरित्र अगाध छे, छतां मारी वाणी ने पवित्र करवा माटे आज एना ए पवित्र गुणगान मारी बुद्धि अनुसार हूँ गाई रह्यो छुं। श्री सद्गुरु महाराज ना चरण में माता पिता ने वंदन करी अने चरित्र की शुरुआत करूं छुं। हाथों माथ चीतियो ए मुखे रे अलख के नाम रे। धीरे रे धीरे धीरे रे धीरे एक पगला भरी ने ए आना से पवित्र स्थान में ए आना से अखाड़ा एक वखत मारवाड़ना संत रामगिरजी बापू देशना महापुरुषोनी कथा सांभળી एना हृदयमां भारत भूमिना पवित्र संतोना ए स्थान जोवानी इच्छा थई। खंभामां जोड़ी हाथमां चीप्यो, जलपात्र हाथमां लई संत भारतना पवित्र स्थानो जोवा माटे आज विसरी रह्या छे। श्री रामगिरजी बापू खंभामां जोड़ी, हाथ में खप्पर, छिपियो धारण करी मारवाड़ मांथी चालता चालता सौराष्ट्रनी पवित्र भूमिना दर्शन करवा माटे आज सिहोर पासे श्री स्थापनाथ महादेव अने त्यां इहाळवानो डूंगर छे, त्यां एक भोंयरू छे, त्यां महान सिद्ध धुंधलीनाथ बापूनुं स्थान जोवा माटे ते आव्या। रामगिरजी बापू जे आ स्थान जोयुं, ए गुरु शिष्यनो धूणो जोयो, वलभीपुरનું ડટણસો પટણ કેમ કર્યું તે જોવા માટે आज संत रामगिरजी बापू जूना अखाड़ाना संत महान सिद्ध पुरुष ए पवित्र भूमिना दर्शन करी हृदयमां आनंद थयो। सुंदर मजानी काळुभार नदी छे, एना बाजुमां बे पहाड़ आन वचे स्थापनाथ महादेवनुं सुंदर धाम, बे बाजू चरिता निकली छे जेनुं नाम छे काळुभार। जेम शंकर भगवाननुं थाळुं वच्चे शिवलिंग शोभतुं होय एम स्थापनाथ महादेवनुं सुंदर स्थान छे। ते रामगिरजी बापूए आवी स्थापनाथ महादेवना दर्शन करी अने त्यां महंतनी पासे आवी अने ए धुंधलीनाथ बापूनी कथा सांभळवानी इच्छा करी। धूणानी पासे सुंदर मजानुं आसन लगाव्युं छे
અને પારસગીરી બાપુ એ ધુંધળીનાથ બાપુની કથા શ્રી રામગઢજી બાપુને કહેવા લાગ્યા, સાંભળો સંત ભગવાન, ધુંધળીનાથ બાપુની હું કથા કહું તે પ્રેમથી સાંભળો. આસન લે લગાવી એ ધુંધળી નાથે કર્યું આસન, વસ્તીને સેતાવા સ્થાપના હતા મહંત પારસગીરી બાપુ. આજ રામગઢ સ્વામીને કથા કહે છે ધુંધળીનાથ બાપુને, હે ભાઈ, હે સ્વામીજી, હે ગુરુભાઈ, પવિત્ર ધુંધળીનાથ પોતાના શિષ્ય સાથે ઇહાળવાના ડુંગરની અંદર ધૂણો લગાવી અખંડ અલખનું આરાધન જગાવતા બેઠા છે. પોતાના શિષ્યને વલ્લભીપુર ગામની અંદર ભિક્ષાવૃત્તિ લેવા માટે મોકલે છે, પણ આખું ગામ નાસ્તિક, ભૂમિ અપવિત્ર, ગામમાં વસ્તી સતાવે પણ આખા ગામમાંથી કોઈ એને રીધિ સિદ્ધિ આપતું નથી. એક લુહાર ભગતે કીધું કે મહારાજ, સીધું સામાન જોતું હોય તો જંગલમાંથી લાકડા કાપી લાવી દો તો કાચો આટો ને ડાળ આપું. જોડી અને ચીપીઓ લગાવી હાથમાં કુહાડો લઈ જંગલના લાકડા કાપી અને ગુરુ મહારાજને ભોજન કરાવવા માટે, કાસુ સીધું લેવા માટે જંગલના લાકડા કાપી લુહાર ભગતને આપે છે. કાસુ સીધું લઈ ગામની બહાર નીકળ્યા. એક રબારીના ડોશીમાં જેનું નામ રૂપામાય છે, તેની પાસે આવીને કીધું, માં, મને આ રોટી બનાવી આપો ને જરા દાળ બનાવી આપો. પવિત્ર ડોશીમાએ આ દાળ રોટી બનાવી સીધું લઈ ગુરુ મહારાજની પાસે આવી પોતાના શિષ્ય ગુરુદેવને હરીર કરાવે છે. આમ 12 વર્ષના વાણા વાયા છે, ગામમાંથી ભિક્ષાવૃત્તિ મળતી નથી, કાયમ માટે જંગલના લાકડા કાપી લુહાર ભગતને આપે છે. કાસુ સીધું દાળ અને આટો લઈ પેલા માળીની પાસે જઈ દાળ રોટી બનાવી ગુરુ મહારાજને ભોજન કરાવે છે. એમાં એક દિવસ ઘટના એવી બની, બળેવનો દિવસ, કાળુભાર નદીમાં ગુરુ શિષ્ય નાવા આવ્યા છે. એમાં અચિંતાના જંગલ પાણી જઈ ગુરુદેવ જ્યાં સ્નાન કરવા આવે ત્યાં પોતાના શિષ્યને નાતા જોઈ માથામાં ઘારું પડ્યું છે, જીવાત પડી ગઈ છે. ગુરુ મહારાજે હાથ પકડી અને માથાની અંદર જોવે ત્યાં માથામાં નારું પડ્યું છે, અંદર જીવાત પડી છે. બેટા, આ શું? ગુરુ મહારાજની પાસે પોતાનો શિષ્ય રડી પડ્યો છે. ગુરુદેવ, 12 વર્ષથી વલ્લભીપુર ની અંદર ભિક્ષા કરવા જાઉં છું, પણ ગામમાંથી કોઈ ભિક્ષા આપતું નથી. એક લુહાર ભગત ના લાકડા લાવી દઉં છું, કાસુ સીધું આપે છે અને એક મારી આ દાળ રોટી પકાવી દેશે. હું 12 વર્ષ આપને ભોજન કરાવું છું. અને ગુરુ મહારાજની ક્રોધની સીમા ન રહી. કહી દીધું છે, જા, 12 વર્ષ આજ તને રોટી ને દાળ બનાવીને આપે છે એવા પવિત્ર ડોશીમાને કહી દે, પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થઈ જાય. ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા સ્વીકારી
પોતાના શિષ્ય ચાલતા થયા. વલ્લભીપુર આવી મારીને કહ્યું, રૂપામાય પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થાવ, હમણે આ વલ્લભીપુરનું પટણ સો ડટણ થઈ જશે. મારી પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થયા અને ગુરુ મહારાજે હાથમાં ખપર લઈ લાલ રે બની છે, એ ક્રોધ રે તણો રે નહીં પાર, અલખ નિરંજન સ્થાપનાથના મહંત પારસગીરી બાપુ આજ પવિત્ર રામગર સ્વામીને કહે છે કે મહાત્મા, હે ગુરુભાઈ, એ ધુંધળી નાથ હાથમાં ખપર લઈ ક્રોધ કરી અને ખપર પૃથ્વી પર ઊંધું નાખતાની સાથે વલ્લભીપુર પટણ સો ડટણ બની ગયું. પેલા પવિત્ર માળીએ 12 વર્ષ જેને સંતને ભોજન કરાવ્યું છે, એ મારી પૂર્વ દિશા તરફ ચાલવા મળ્યા. સાગર કિનારો નજીક દેખાણો. હવે મારે કેટલેક દોડવું. પાછું વાળું જોતાની સાથે પથ્થરની પ્રતિમા બન્યા છે, જે ભાવનગરની નજીક અત્યારે રૂપા માં, જેને અત્યારે રૂવાપરી માતા કહેવાય છે, એ દેવી તરીકે પૂજાય છે. પ્રતાપ સંતને ભોજન કરાવવાના ભાવથી 12 વર્ષ જેને એક રોટી અને દાળ બનાવી સંતને ભોજન કરાવવાની આજ પ્રસિદ્ધ પ્રતિમા એ પવિત્ર દેવી તરીકે પૂજાય છે, એ રૂવાપરી માતા. આ પવિત્ર સંતની કથા આજ ગુરુભાઈની પાસે સાંભળી. રામગર સ્વામી 4.5 મહિના સ્થાપનાથ મહાદેવની એ ચાતુર્માસ, એ સુંદર મજાના ચાતુર્માસ ઉજવણું ઉજવી અને ત્યાંથી પોતાના વતન મારવાડ તરફ રવાના થયા છે. પવિત્ર ભૂમિ એના દર્શન કરી વલ્લભીપુર પટણ સો ડટણ થયું. એ ભૂમિકાના દર્શન કરી પંથ કાપવા લાગ્યા, મારવાડ તરફ ચાલવા લાગ્યા. ધંધુકા અને લીમડીની વચ્ચે સંત ભગવાન રામગર સ્વામી ચાલા જાય છે. એટલામાં ઘટના એવી બની, 2-4 દરબારો ઘોડા માથે સવાર થયા છે. શરાબ જેને પીધેલા છે, ભાન ભૂલી માનવતા ગુમાવી અને એ રસ્તા પર અશ્વ ખેલી રહ્યા છે. એમાં સંત ભગવાન રસ્તામાં ચાલા જાય છે. માથે જટાનો કલબ બાંધ્યો છે, લલાટમાં ભસ્મ લગાવી છે, રુદ્રાક્ષ કંઠમાં શોભી રહ્યો છે, ભગવા વસ્ત્રની ગાત્રી ખંભામાં જોડી, હાથમાં સીપ્યો અને છાખડીનો તાલ એ રસ્તાને દીપાવી રહી છે. રામગર સ્વામી ચાલતા જાય છે. પાછળથી અસુર લોકો ઘોડા લઈ નીકળ્યા અને હાલતા હાલતા રામગર સ્વામીના જટાની પર સોટી પછાડી અને ખડખડાટ હસતા હસતા બાજુના ઘોડા લઈ ચાલતા થયા. સંત ભગવાનના હૃદયમાં એમ થયું, બચારા અજ્ઞાની ભૂલા પડેલા આત્માના હૃદયમાં ક્યાંથી આવું જ્ઞાન હોય કે સંતના ચરણમાં વંદન કરાય, ઓમ નમો નારાયણ, જય ભોળાનાથ, જય ગિરનારી બોલાય. પાપથી ભરેલા આત્માને આપણે નહીં સીધો માર્ગ બતાવીએ તારે કોણ બતાવશે? સંત ભગવાને કૃપા કરી થોડીક વાર ઘોડાની આગળ તો થોડીક વાર ઘોડાની પાછળ 2-4 વખત સંત ભગવાનના દર્શન થયા. રંગપુરના પાદરમાં જતા તળાવની પાળ માથે આસન લગાવી રામગર બાપુ બેઠા છે. સંત ભગવાનને જોઈ ગામનો રાજા
વિચાર કરવા લાગ્યો, ગામ ધણી વિચાર કરવા લાગ્યો કે જેના માથા ઉપર મેં સોટી મારી એ સંત ભગવાન ઘડીક આગળ તો ઘડીક પાછળ, રસ્તો કેટલો કાપ્યો, પણ છતાં સંત ભગવાન તો આગળ આવીને બેઠા છે. ખરેખર મારી ભૂલ થઈ છે. હું રાજપૂત ક્ષત્રિયનો દીકરો, મોટામાં મોટી મેં ભૂલ કરી છે. આ ભૂલની ક્ષમા હવે એના સિવાય બીજે ક્યાં માંગુ? ઘોડા પરથી હેઠો ઉતરી શરાબના ઘેનમાં મસ્ત છે, છતાં સંત ચરણમાં ઝુકાવી કેવા લાગ્યો, બાપુ મેં મારી ભૂલથી આપને સોટી ડાળી, એ બાબત હું આપની પાસે ક્ષમા માંગુ છું. સંત ભગવાન મને ક્ષમા કરો. આ જગતમાં સાધુ એવા દયાળુ છે કે ભૂલેલા ઉપર કૃપા વરસાવે. સંતરે મળે તો એને પાયે જામ પડી, પગલું રે ભરતા તે પેલા પગમાં સંભાળે વાલા, પગલું રે ભરતા એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જામ પડી. એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જામ પડી. સુજાને સુલક્ષણા દેના મનડા છે માયાળુ વાલા, સુજાને સુલક્ષણા દેના ભૂલેલા રે ઉપર એની આખડી તો ખરી. એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જામ પડી.
સંતને મળે તો એને પાયે જાઉં, પાયે જાઉં. ગામધણી સંતના ચરણમાં પડી રડવા લાગ્યો, બાપુ મને ક્ષમા કરો. સંત ભગવાન, મારી ભૂલની કોઈ ક્ષમા નથી, આપની દયાનો કોઈ પાર નથી. અગણિત છે ઉપકાર, ગુરુજીના અગણિત છે ઉપકાર. હું આપના ઉપકારનો શું વર્ણન કરી શકું? કારણ કે આ જગતનો એવો નિયમ છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન દેખાય ત્યાં સુધી આ જગત કોઈ દે વંદન કરતી નથી. અને જગતમાં આટલું ખ્યાલ રાખજો કે ભોળા ને ભદ્રિક વિશ્વાસુ માણસ જગતમાં તરે છે. ઘણા મારા જેવા જગતમાં અનેક પાખંડીઓ અને પ્રપંચીઓ જગતને ભરમાવી અને અવળે માર્ગે ચડાવી રહ્યા છે. પણ સંત જેના માથે કૃપા કરે એનો બેડો પાર થઈ જાય છે. અને આમાં વિશ્વાસુ માણસ જ કરી શકે છે. ગામના પાદરમાં એક નદી હતી અને નદીને કિનારે પ્રભાતના પોરમાં એક ગોરદાદા નાઈ બેઠા બેઠા સંધ્યા કરે. ગામના એક કણબીના ડોહા ગાયોને ભેંસો લઈ અને વાડીએ જાય. નદીને કિનારે આવે ત્યાં તો એક વેકરામાં બેઠા બેઠા ગોરદાદા સમાધિ લગાવી અને સંધ્યાને ગાયત્રી કરે છે. ઠાકરસિંહ દાદા ડોહા કેવા લાગ્યા, કઈ ગૌરી શંકર, હું નાકને મોઢું બંધ રાખીને બેઠો, હું કરસ ભાઈ? થોડીક વારે આંખ ઉગાડીને દાદાને જોયા. ઠાકરસિંહ દાદા, હા, હું સંધ્યા ગાયત્રી કરું. કે એમ કરવાથી શું થાય? કે ભગવાનના દર્શન થાય. હે, કેમ કરવાથી? કે નાક અને મોઢું બંધ કરી દઈએ એટલે ભગવાનના દર્શન થાય. મારા હામ દાદા, તમારા હામ. હવે આ બચારા ભોળા અને ભદ્રિક નિખાલસ નિર્વિકારી માણસ, અરે ઓલા ગોર દાદાએ આ ભોળા ભદ્રિક માણસને કહી દીધું કે હા, હાસરના વાટી ભગવાનના દર્શન થાય. કે બહુ સારું, કેમ કરવું મને બતાવી દી. કે નાક ને મોઢું બિલકુલ બંધ કરી દેવું, પછી કે બસ તરત ભગવાનના દર્શન થાય. અરે પણ પોણો વરસ થઈ ગયા, આ રસ્તો કોઈ બતાવ્યો નહીં. બહુ સારું કામ કર્યું. અને આજ બરોબર મારો વારો આવ્યો ને ઘરે છોકરાઓને કામ છે અને ઢોર લઈને વાડીએ જાવશો. આજ હવારમાં તમારા દર્શન થયા ગોરદાદા, બહુ સારું. પેલા દર્શન તમારા ને હવે વાડીએ જઈને ભગવાનના દર્શન કરવા છે. ગાયોને ભેંસોને ગમાણે બાંધી ઘાસ નીરી અને ગુંદાને થળીએ જઈ પૂર્વ દિશા તરફ પલોઠી વાળી ઠાકરસિંહ દાદાએ પોતાનું ફાળિયું પાથરી અને નાકને મોઢું બંધ કરી દીધું. નાકને મોઢું બંધ કર્યું, પેટ મૂંડું ફૂલાવા. પરમાત્મા પ્રભુ વિશ્વાસ, આવા વિશ્વાસુ માણસ ઉપર વિચાર કરવા લાગ્યા કે બચારા ભોળા અને ભદ્રિક વિશ્વાસુ માણસ છે, નહીં જાઉં તો આગળ ડોહો ગુજરી જશે. હાલ જાઉં. ભગવાન આવ્યા. કંઠમાં વનવાળા પહેરી છે, મણિ મુગટ, કાનમાં કમડોળ, પિતાંબરી પહેરી છે. ભગવાન વિષ્ણુ મરક મરક મોઢું મરકી રહ્યા છે. મંદ મંદ હસી અને આમ ડોહાની સામે જોયું. ગોળા જેવું પેટ ફૂલી ગયેલું, નાક ને મોઢું બંધ કરેલું. ભગવાન કે મારો આંખ ઉઘાડે ત્યારે મને ભાળે ને. ભગવાને પેલા હૃદયમાં પ્રગટ થયા. હૃદયમાં પ્રકાશ થવાથી ડોહાની આંખ ઉડીને આમ જોવે ત્યાં ભગવાનને જોયા. ભગત, નાકને મોઢું ઉગાડી નાખો, હું ભગવાન છું. દાદા એ વિચાર કરો કે મારું ઓલા ગોર દાદાને પૂછતા ભૂલી ગયો ભગવાન કેવો હોય. મારો કોક બીજો આવીને મારા વ્રતને ભંગ કરી જાય ને કદાચ ભગવાનના દર્શન ન થાય તો એક હાથે નાક ને મોઢું પકડ્યું ને બીજા હાથે ના પાડે છે કે મને કેમ ખબર પડે કે તમે ભગવાન છો. ભગવાન કે હવે આનો હાથ નહીં લઉં તો આગળ ગુજરી જશે. ભગવાને ડોહાનો હાથ હતો લઈ લીધો, નાક ને મોઢું
ખુલ્લું કર્યું. હું ભગવાન છું, દાદા તમારી ઈચ્છા એ માગો કે નહીં. હું ઓલા ગોર ને લઈ આવું ને ઈ જો કે તો ભગવાન હાચા. ભગવાન ને કે તમે અહીં ઉભા રહો, હું ગોર ને લઈ આવું. કે જાઓ. વળી ડોહાએ વિચાર કર્યો કદાચ હું જાઉં ને આ વયો જાય તો ભગવાન. પોતાની પાઘડીએ ભગવાનને ગુંદે બાંધી દીધા. ડોહા ગયા ગામમાં. ગોર ને ઘરે આવીને કેલા ગૌરીશંકર કોણ? કે હું. હવે ઉઘાડે માથે ઉઘાડે પગે ને હાથમાં લાકડી ને ગામના વિચાર કરવા લાગ્યા. ડોહા કોઈ દે ઉઘાડે માથે હાલે નહીં, અને હવે બધી ફેશન ઉઘાડે મુંડે થઈ ગઈ. પેલા તો વડીલો ઉઘાડે માથે હાલે તો અપશુકન થતા એવું એના હૃદયમાં હતું. ગોરદાદાને પકડ્યા. હાલ ભગવાન વાડી આવ્યા છે. ગોર આવ્યા છે, ભગવાનને ગુંદે બાંધ્યા છે, પણ ભગવાન ઠાકરસિંહ દાદાને દેખાય ને ગોરને નથી દેખાતું. ક્યાં છે? કે આ નકલી પાઘડી ગુંદાને થળીએ વીટેલી છે. પછી તો ઠાકરસિંહ દાદાએ કીધું કે પેલા ગોરને દર્શન આપો તમે ભગવાન હોય તો. પછી મને બેયને દર્શન થયા છે, અને એ વિશ્વાસુ આત્માનું કલ્યાણ થયું. તે જગતમાં ઈશ્વર અને ધર્મ અને શ્રદ્ધા ફળે છે આવા ભોળા માણસને. ગામ ધણી માણસ હતો, પણ કુળ અને કપટિયા અને હલકા માણસના સંગથી રાજવી અને ગામધણીની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાથી આ સંતનો ભેટો થયો, અને એના હૃદયના અંતરપટ ખુલ્યા છે. ગામધણી પગમાં પડી, શ્રી રામગર બાપુના ચરણમાં પડી વાર વાર વંદન કરે છે. સંતે માથે હાથ મૂક્યો. અજ્ઞાન અંધારું દૂર થયું, જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, અને અત્યારથી એને ભક્તિ લાગી છે. બાપુ હવે નહીં જવા દઉં. ગામના પાદરમાં તળાવની પાળ ઉપર હનુમાનજી મહારાજનું જ્યાં સુંદર પવિત્ર મંદિર છે ત્યાં આશ્રમ બનાવ્યું. બાપુને ત્યાં રોકી લીધા છે. જે કાંઈ જોઈએ તે આશ્રમમાં જોતી વસ્તુ દરબારમાંથી આવશે. પણ બાપુ કાયમ માટે આપ જમવા દરબારમાં પધારો કે નહીં ભાઈ? કાયમ માટે મારે માટે ભોજન આય મોકલજે. બાપુએ વિચાર કર્યો કે હવે ક્યાં સુધી આની ભક્તિ દ્રઢ છે જોઈ લઉં. કાયમ માટે જર્મનના ખુમચા, એમાં કટોરો અને લોટો દરબારમાંથી ભોજન બનાવીને મોકલે છે. બાપુ પ્રેમથી ભોજન કરી, અને વાસણ બાજુનો કૂવો હતો એમાં કાયમ નાખી દે. પછી તો વાસણ ખૂટી ગયા. ગામધણી દરબારના રાજમહેલમાં એના દરબારગઢમાં જેટલા જર્મનના પિત્તળના વાસણ હતા એ બધા ખુમસા ખૂટી ગયા. બાપુએ બધા ભોજન કરી કૂવામાં નાખી દીધા. અને એક દિવસ થાળી ફેર થયો એટલે બાપુએ કીધું કે બેટા આમ કેમ થાળી આ જુદી આવી? કે બાપુ બાજુના ઘરેથી આ થાળી માંગી આવ્યા છે આપને માટે. કે કા? કે બાપુ થાળીઓ ખૂટી ગઈ, તમે તો પાછી મોકલતા નથી. કે ગાંડો થામા, જા તારા બાજુનો જે બંધ ઓરડો છે એમાં બધા ખુમચા છે. રાજા ગામધણી રંગપુરનો દરબાર આવી અને જ્યાં ઓરડો ઉઘાડે ત્યાં શું જોયું?
ઉઘાડીને જ્યાં જોવે ત્યાં જર્મનના ખુમસા, રાજા રાણી જર્મન ચાંદી જેવા ખુમસા, કટોરા અને ગ્લાસ ને લોટા, આખો ઓરડો શિકાર ભર્યો છે. દાસીને બોલાવી અને બાજુના ઓરડામાં મોકલે છે. ખબર પડ્યા કે બાપુના પ્રતાપથી ઓરડાની અંદર ખુમસા, કુવામાં નાખી દીધેલા વાસણો ઓરડો ભર્યો છે. ચમત્કારના સમાચાર મળ્યા. આજુબાજુના ગામડા લોકો ઉભરાણા છે. રામગઢજી બાપુનો ચમત્કાર જોઈ લોકો અદ્ભુત ચમત્કાર જોવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. આ જગત તો દુખિયારી છે. કોઢિયા, પતિયા, આંધળા, બોબડા, નિર્ધનિયા, કોઈ વાંજિયા, આવા લોકો આવી બાપુને શરણે ઝૂકવા લાગ્યા. ધૂણામાંથી વિભૂતિ લઈ જય કપિરાજ, જય ભોળાનાથ કરી અને જેને વિભૂતિનો ચાંદલો કરે એ દુખિયાના દુઃખ મટવા લાગ્યા છે. આમ એક દિવસ ડાયરો જામ્યો છે. શ્રી રામગઢજી બાપુ સિલમ પી રહ્યા છે. બાજુમાં દરબારી ડાયરો કસુંબા ઘોળાર્યા છે. સોના અને ચાંદીની કટોરીઓની અંદર કસુંબા પી રહ્યા છે. એમાં દોડતો દોડતો દરબારગઢમાંથી એક માણસ આવી ડાયરાની અંદર બાપુ બાપુ કરતા રડવા લાગ્યો. રામગઢજી બાપુની દ્રષ્ટિ ગઈ. શું છે ભાઈ? રંગપુરના ધણીને એકનો એક દીકરો ઘોડાહારમાં રમતા હતા, દોડીને સર્પ ખેડ્યો છે. ડાયરો ખળભળ્યો છે. દોડતા દોડતા દરબારો બધા જાય, પણ એકનો એક દીકરો એનું પ્રાણ પંખીડું ઉડી ગયું છે. આખા રંગપરની અંદર શોક સવાર્યો છે. દરબારની અંદર હાહાકાર મચીરો છે. આ સમાચાર શ્રી રામગઢજી બાપુને મળ્યા. હૃદયમાં દુઃખ થયું. સેવક કે સુખ કારણે ગુરુ કસોટી દે, કહે પ્રીતમ ભલે કસોટી કરે પણ હૃદયમાં હોય હેત. હાથ ખોટના દીકરા કરતા પણ ગુરુ મહારાજને પોતાના શિષ્ય વાલા હોય છે, હૃદયમાં હોય હેત. ગુરુ મહારાજને પોતાના શિષ્યો અતિ પ્રિય હોય છે. આ જગતનો સંબંધ નાદ અને બુંદનો છે. નાદ એ સંબંધ સ્વાર્થ રહિત છે અને બુંદનો સંબંધ એ કેવળ સ્વાર્થથી છે. ગુરુ મહારાજે વાત સાંભળી. પોતાના શિષ્ય રંગપુરના ધણી, એને એકનો એક દીકરો, એને સર્પદંશ થયો છે. આખા ગામમાં શોક સવાર્યો છે. ગુરુ મહારાજ કોઈ દે ગામમાં પ્રવેશ કરતા નહીં, પણ એ વખતે આજ વિપત્તિ કાળનો ધર્મ, ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુણારી, આપત્તિ કાળ પરખ અહીં ચારી. વિપત્તિ કાળનો ધર્મ મનુષ્ય માત્રને સાચવવો પડે છે. ગુરુ મહારાજ પોતાના ધૂણાના આસન ઉપરથી ઉભા થઈ જલપાત્ર હાથમાં લઈ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો. નાના મોટા અબાલ વૃદ્ધો દોડતા દોડતા દરબારગઢમાં જાય. આખો દરબારગઢ ચિક્કાર ભરાણો છે. ઓરડામાં રાજકુમારને સુરાવ્યો છે. પ્રાણ પંખીડું ઉડી ગયું છે. હૃદય ફાટથી માતા રડી રહ્યા છે. ગામધણી રંગપુરના દરબાર ઓસરીની કોર ઉપર બે હાથમાં માથું પકડી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી રહ્યા છે. આટલી વારમાં પોતાના દરબારની અંદર શ્રી ગુરુદેવને આવતા જોઈ ગામધણી દોડ્યા છે. ગુરુદેવ, બસ આજ મારો બેડો પાર થઈ ગયો. આપના જેવા પવિત્ર પુરુષના પગલા મારા દરબારમાં વર્ષોથી વાટ જોતો હતો, પણ આ જે પ્રભુએ કર્યું તે ભલાને માટે. દીકરો ભલે ગુજરી ગયો, પણ આપના જેવા પ્રતાપી પુરુષના પગલા થયા. આજ મને ધન બનાવી દીધો. દરબાર, શું કામ ગભરાવ છો? ભગવાનના દરબારમાં અંધારું નથી ભાઈ. જલપાત્ર હાથમાં ભર્યું છે. ઓરડામાં જઈ 12 વર્ષનો દીકરો ઓરડામાં સૂતો છે. માના ખોળામાં માથું છે. ધ્રુસકે ધ્રુસકે જનેતા રડી રહી છે.
ત્રણ બહેનો ભાઈના ઉપર પડી ભાઈ ભાઈ કરી રડી રહી છે. સંત ભગવાન આ કરુણ વાતાવરણ જોઈ શક્યા નહીં. સંતનું હૃદય પણ દ્રગી ગયું. જલપાત્રમાંથી જલરામ અંજળી ભરી અંજળી છાટે છે. આંખ વીચી અવિનાશી કૈલાસપતિ ભોળા શંભુ કપિરાજ હનુમાનજી મા જગદંબાનું ધ્યાન ધરી સદગુરુદેવની કૃપા માગી અને અંજળી છાટી છે. એકનો એક દીકરો જાગૃત થયો, દોડીને બાપુને બાંધી પડ્યો છે, માતા પિતાને મળ્યો છે. રંગપુરની અંદર એક ઘડીકની અંદર અફસોસ ઘડીકમાં બધાને હસાવી દીધા છે. સંતની દયા તો જુઓ, વિધાતાની લેખ ઉપર મેખ મારી દીધી છે. વૈદ ભુવાને પંડિત પુરાણી મુવા પાસે ન આવે, કહે હરિદાસ સંત સજીવન કરીને લેખમાં મેખ મરાવે. રંગપુરના ધણી આજ રાજપૂત અને રાજપાણ બાપુના ચરણમાં ઝૂકી પડ્યા છે. બહેનો પણ ભાઈને જોઈ અતિ આનંદ થયો છે. પ્રેમના આંસુ, દુઃખના અને હર્ષના બે આંસુ હજી ચાલુ છે. પહેલા હતા દુઃખના અને હવે હર્ષના. બાપુ બિરાજમાન થયા છે. બધા લોકો શાંતિથી બેઠા છે. એમાં રંગપુરના ધણીએ કીધું કે બાપુ, આજ પ્રથમ પહેલા મારા ગામમાં તમે આવ્યા પછી મારા દરબારમાં પહેલા વહેલા પ્રવેશ કર્યો છે, તો આવતીકાલે રંગપુરનો ગામ ધુવાડો બંધ કરવામાં મારી ઈચ્છા છે. બાપુ, છતાં જો આપ કહેતા તો તિથિ નિર્માણ કરો અને જગતના સુપ્રસિદ્ધ સંતોને તેડાવી સંત મેળો કરો. આજ હું આપની ઈચ્છા અનુસાર જે કાંઈ કહેશો તે કરવા તૈયાર છું. બહુ સારી વાત. ભાઈ, થોડાક દિવસ ખમી જાઓ, પછી આપણે વિચારશું. બધા ઉભા થઈ આશ્રમમાં, ગામના પાદરમાં સુંદર મજાનું રામગીરજી બાપુનું આશ્રમ છે, ત્યાં બધા ગયા છે. થોડો સમય વીત્યો પછી ગામધણીએ વળી પછી યાદ કર્યું, બાપુ હવે કેટલું મોડું કરવું છે. ભલે ભાઈ, ગામના આગેવાનો, ગામના પવિત્ર માણસો, સંતોને, બ્રાહ્મણોને તેડાવો. તેડાયા મુનિવર દોને યાદ તારે રે વિષાય વાય યાદ તારે રે વિષાય વાય છે. લખ્યા તાઈ ગીરનાર કેળાના, લખ્યા તાઈ ગીરનાર કેળાના, યાદ કાશી રે આજ કાશી ને કેદારે વાય
બોલાવી આજ પૂજ્ય રામગીરજી બાપુના કહેવા પ્રમાણે બ્રાહ્મણો કંકોત્રી લખવા લાગ્યા છે. દેશભરના પ્રસિદ્ધ આશ્રમો, મોટી મોટી જગ્યાઓ, સ્થાનો, આવા મોટા ધામ, કાશી, કેદાર, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, ગિરનાર, પ્રસિદ્ધ સ્થાનો, મારવાડ, રાજસ્થાન, પોતાના ગુરુ આશ્રમમાં પણ આજ કંકોત્રી લખવામાં આવી છે. તિથિવાર નિર્માણ કરવામાં આવી છે. વૈશાખ સુધી પૂનમનો મેળો ભરાણો. દેશ વિદેશના સંત મહાત્મા, મોટા મોટા તંબુ અને સમણિયાના ખાણા છે. હાથી, ઘોડા ને પાલખીઓ, ઊંટના મહેમાનો પણ હજારો આવ્યા છે. મારવાડમાંથી સાંઢિયા લઈ લઈ સંતો અને ગામધણીઓ આવી પહોંચ્યા છે. સુંદર મજાનો મેળો ભરાણો છે. આ 7 અખાડાના સંતો પણ આવી પહોંચ્યા છે. અને ચારે દિશા પર આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે 4 મઠ સ્થાપિત કર્યા છે. તે ચારે આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ પધાર્યા છે. ધર્મની સ્થાપના કરી વેદો અને પુરાણોનું જગતમાં જાહેર સંતોના મુખથી વાણી સાંભળતા જે ભૂલાઈ ગયેલી પ્રાચીન કથાઓ જગતના સંતોએ પ્રસિદ્ધ કરી છે. જાગૃતિ, શિવ સનાતન, રામ સનાતન, સત્ય સનાતનની જાગૃતિ કરી અને 3 દિવસ મેળો રહી પોતપોતાના સ્થાનો પર જવા તૈયાર થાય છે. પૂજ્ય બાપુના કહેવા પ્રમાણે રંગપુરના ધણીએ સંતોને ભેટ પૂજા પેરામણી બહુ સારી કરી છે. બધા સંતો ગયા, મંડપનું વિસર્જન કર્યું છે. આમ પૂજ્ય રામગરજી બાપુ રંગપુરના પાદરમાં સુંદર મજાનું આસન લગાવી ભજન કરી રહ્યા છે. ફરતા વિચરતા મેળો વિખરાણા પછી કાશી, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, ગોકુળ, મથુરા, અયોધ્યા તરફના સંતો પેડલથી, હાથથી, ઘોડા અને પાલખીઓ, સિગરામો દ્વારા પોતપોતાના આશ્રયો તરફ જવા લાગ્યા છે. એમાં રાજસ્થાન, એમાં કેતકી કરીને ગામ, મારવાડની અંદર દિયા થમાની તૈયારી, સિગરામ, હાથી, ઘોડા, પાલખી, સંતનો એક જમાત નીકળી ગામના પાદરમાં દિવસ અસ્ત થવાની તૈયારી. અને ગામમાં પૂછ્યું કે ભાઈ રાત્રિ રહેવા માટેનું કોઈ એવું સ્થાન હોય તો રાત્રિ રોકાવી છે. સમાચાર ગામના પટેલને મળ્યા છે. ગામના પટેલ ગામના દરબાર હતા. ગામના પાદરમાં આવેલો સંઘ જમાતને આવકાર આપ્યો છે. એક મોટો જબર વાડો અને વંડો હતો, ત્યાં સંતોની પધરામણી કરી છે. રાત્રિ રોકાણા છે. ધૂણા પથારીની પાણીની સગવડ આપી છે. સવારમાં સ્નાનાદિ કર્મ કરી સંતો બધાએ સેવા પૂજા કરવા બેઠા છે. અને કેતી ગામના ગામધણી એના ઘરવાળાને એમ થયું કે આજે ધનગડી ધનભાગ, આપણે ત્યાં જમાત અનાયાસે અતિથિ ભગવાન, અતિથિ કોઈ તિથિ નિર્માણ ન કરી હોય અને ઓચિંતા ના આવે ત્યારે સમજી લેવું અતિથિ દેવો ભવ, એનું નામ જ દેવ. આજ આપણે ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે. સુંદર મજાની રસોઈ બનાવવામાં આવી છે. જે સીધું સામાન જોતું તે બધા સંતોને આપી છે. સંતો બધા સહકારથી, સેવાથી રસોઈ બનાવવા લાગ્યા. રસોઈ તૈયાર થઈ. ભગવાન સદાશિવ માં જગદંબાને થાળ ધરવાની તૈયારી. બાજુટ બિછાવી, ઘીના દીવા પેટાવી અને હાલો ભાઈ હાથ જોડાવી સંકલ્પ કરાવી અને થાળ ધરવાનો છે. કેતી ગામના ગામધણી અને એના ઘરવાળા રાજપૂતાણી પવિત્ર જેનું હૃદય છે એવા પૂજા કરવા આવ્યા છે. અને સંકલ્પ કરાવી સંતને જમાડ્યા. પછી વિદાયગીરી વખતે પગે લાગવા જાય છે. અને સંત ભગવાન પૂછવા લાગ્યા છે. જેનું નામ ઉદયગીરી બાપુ છે. એ જૂના અખાડાના પ્રસિદ્ધ સંત ઉદયગીરી બાપુ એ પૂછવા લાગ્યા, માતાજી કાંઈ ઈચ્છા છે? ઈચ્છા છે. એવી વાત સાંભળતા આંખમાં આંસુ ભરાણા.
ખરે થકી અને એ કાંઈ ન બોલાડું, એ સંતો રે કરે છે વિજ્ઞાન, એ સાધુ રે કરે છે એ વિજ્ઞાન. ઉદયગીરી બાપુ આ માતાના રૂપને જોઈ, અદભુત જોગતંબા જેવા રૂપ, જોગમાયા જેવા રૂપ જોઈ સંત ભગવાન નિહાળી જોઈ રહ્યા છે. ચંદ્રમા જેવું સુંદર મજાનું મુખ, અને આ રાજપૂતીના હૃદયમાં કાંઈ ઊંડું ઊંડું દુઃખ છે. સંત ભગવાન કહેવા લાગ્યા, માં કેમ રડે છે? કાંઈ નહીં બાપુ, પણ સંતો હૃદયને કળી ગયા છે. ગમે તે હોય પણ આના હૃદયમાં ઊંડું કાંઈ દુઃખ છે. માં સાચી વાત ન કરે તો તને આ સંતોના સોગંદ છે. સંતના સોગંદ દેતાની સાથે રાજપૂતાણી રડી પડ્યા છે. બાપુ, આપના જેવા સંતના સોગંદ મારા જેવા અભાગણને શું કામ દો છો? બાપુ, હું દુઃખથી ભરેલી છું. બાપુ, આપની પાસે શું કહું? આ સંસાર તો સ્વાર્થનો ભરેલો છે. જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી જગત સ્વાર્થ વૃત્તિ કરે છે. બાપુ, બીજું તો શું કહું, પણ આપે સોગંદ દીધા એટલે કહી દઉં છું. બાપુ, મારે કાંઈ સંતાન નથી. આટલું સાંભળતા સંત ભગવાનની આંખ ખુલી, પ્રેમના નેત્ર આવ્યા છે. એ નેત્રમાં જળ ભરાઈ આવ્યા છે. આંખ ઉગાડતાની સાથે સંતે જોગતંબા જેવા રૂપની રાજપૂતાણી સામે જોઈને કીધું કે માં, બાલ પંથકમાં ભીમનાથ મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ સ્થાન છે. જગતમાં રાજપૂતો અને ક્ષત્રિયો અને બ્રાહ્મણો પેલાના વખતમાં શિવ અને શક્તિની ઉપાસના કરતા હતા. બાલ પંથકમાં ભીમનાથ મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ સ્થાન છે. જગતમાં રાજપૂતો અને ક્ષત્રિયો અને બ્રાહ્મણો પેલાના વખતમાં શિવ અને શક્તિની ઉપાસના કરતા હતા. અત્યારે શિવ અને શક્તિ ઈષ્ટદેવની ઉપાસના અને ધર્મ ભૂલ્યા છે એટલે માણસો દુખી છે. પેલા તો ધર્મની ભાવના, પ્રાણ જતા સુધી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ તો મા જગદંબાનું નામ લઈ પછી પગલું ભરતા હતા. રાજીઓ, ગામધણીઓ, સંતો પણ ઈષ્ટદેવ અને મા જગદંબાની પૂજા કર્યા સિવાય ડગલું ન ભરતા. તો તમે તમારો ધર્મ ભૂલા છો, એનું જ આ કારણ છે. તો ભગવાન ભીમનાથ બાપાની અત્યારથી માનતા સ્વીકારો. માં એક નહીં પણ બેલડાના જો બે આવે તો માનજે કે ભીમનાથ બાપાના દીધેલા બે દીકરા છે. જય ગિરનારીમાં અત્યારથી સોમ પ્રદોષ એટલે સોમવાર રહેજો. દર પૂનમે પાઠ પૂજા કરજો. સંતોને, બ્રાહ્મણોને, નાના બાળકોને ભોજન કરાવજો અને સદાશિવની મા જગદંબાની ભક્તિ હૃદયમાં રાખી અને પૂજા કરજો. જમાત ગઈ કેતકીના દરબાર અત્યારથી સદાશિવનું વ્રત લીધું છે. ભીમનાથ બાપાની સેવા પૂજા કર્યા સિવાય જમતા નથી. આમ કરતા કરતા સમય વીતવા લાગ્યો. ભગવત દયાથી, સદાશિવ કૈલાસપતિની દયાથી આજ રાજપૂતાણીને કાંઈ સારા દિવસો છે. 10મે મહિને રત્ન જેવા બે દીકરાના જન્મ થયા. આખા કેતકીની અંદર આનંદ છવાયો કે જમાત આવી, એને વ્રત અને નિયમ આપ્યું છું એનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. એક સરખા બે દીકરા. મોટા દીકરાનું નામ ફતેહસિંહ રાખવામાં આવ્યું છે. નાના દીકરાનું નામ નાથુભાઈ રાખવામાં આવ્યું છે. બેને આપેલા એંધાણ છે. લલાટમાં લાખા છે, જાણે ભસ્મનું ત્રિપુણ કરેલું હોય. આવા તો સુંદર જેના લલાટ શોભી રહ્યા છે. દીકરા મોટા થવા લાગ્યા. આમ કરતા કરતા 11 વર્ષના બે દીકરા થયા છે. માતાએ લીધેલા નીમ અગળ હતી એની યાદી આવી. ટેકને યાદ આવતા માતા બે દીકરાને લઈ આજ ભાલ પંથકમાં ભોળાનાથ ભીમનાથ બાપાના દર્શન કરવા માટે 76 અને ગળતી
છડાવવા માટે આજ ભીમનાથની માનતા કરવા આવે છે. બે દીકરા જેની સાથે માં આવ્યા છે, પેડલથી ચાલતા ચાલતા આજ પહોંચ્યા છે. ઘણા સમયે ભીમનાથ બાપાના ધામમાં આજ ભાદરવી અમાસનો મેળો ભરાણો છે. આજુબાજુના ગામડા ઉભરાણા છે. ભીમનાથ બાપાની જય, ભોળાનાથ બાપાની જય. ઉગમણી બાજુ મોટી નદી છે, નદીના રેતમાં વેકરામાં મેળો ભરાણો છે. કેટલા લોકો જુગાર ખેલી રહ્યા છે, તો કોઈ ગામડાની રૂઢી પ્રમાણે કાંઈ પણ નાટક ભજવી રહ્યા છે, કોઈ ગોકળી ખંભામાં લાકડી નાખી દુહા બોલી રહ્યા છે, તો કોઈ સંત બેઠા બેઠા હાથમાં કીર્તન લઈ નારાયણનું નામ જપી લો, નારાયણનું નામ, નારાયણનું નામ જપી લો, નારાયણનું નામ. અંધ બની અથડામાં અંગ બની અથડામાં ભૂંડા, ઘટ ઘટ સુંદર શ્યામ વધીલે નારાયણનું નામ, ઘટ ઘટ સુંદર શ્યામ વધીલે નારાયણનું નામ, નારાયણનું નામ વધીલે નારાયણ. હાથમાં કીર્તા લઈ શંભુ મેળો જામ્યો છે. એમાં માતા અને બે પુત્ર એક ઓરડામાં ઉતારો કર્યો છે. ગોરદાદાને બોલાવી આજ ભોળા શંભુનો અભિષેક કરી અને ચતરને આજ ગળતી ચડાવી મહાપૂજા કરી અને આજુબાજુના મેળાના દર્શન કરવા નીકળ્યા છે. ત્યાં એક બાજુમાં સતરંજી બિછાવી સંતો બેઠા છે, સિલમ પીર્યા છે, અરસ પરસ વાતો કરવા લાગ્યા છે કે હું રંગપરથી આવું છું બાપુના દર્શન કરી, પણ ત્યાં આવો જ મેળો ભરાણો છે. માં દીકરો બેઠા બાપુની વાત સાંભળતા જરાક હૃદયમાં એમ થયું કે કોઈ સંતની કથા સાંભળવા માટે ઈચ્છા થઈ. બેઠા છે, બાપુ કોની વાત કરો છો? કે રંગપુરની અંદર રામગઢજી બાપુની કથા છે. માં અને દીકરો બે જણા ત્યાં રવાના થયા છે. રસ્તામાં ચાલતા મોટા ભાઈ ફતેહસિંહને ગુમડું નીકળ્યું છે. માન માન મહામુસીબતે ત્યાં પહોંચ્યા, બાપુના દર્શન થયા અને દર્શન થયાથી એના ગુમડા મટી ગયા છે. બાપુનો પ્રસિદ્ધ દાખલો પરસાનો જોયો. મા દીકરો 3 દિવસ ત્યાં રોકાણા છે. પણ બનવા સમજો કે એક ઘટના એવી બની, જે રામગઢજી બાપુ હતા એ આ બે દીકરાના સગા કાકા હતા. ભોજનમાં દગો થવાથી ઘર છોડી અને સાધુ થઈને વયા ગયેલા. ઘણા નાના ઉંમરમાં સગા ભાભીને ઓળખી ગયા, પણ ભાભી આ અવિનાશી સંતને ક્યાંથી ઓળખી શકે? 3 દિવસ રોકાણા અને નાના ભાઈ અને માં તૈયાર થાય છે. મોટા ફતેહસિંહ કહે છે, બાપુ મારે આપની માનતા મેં માની છે, દર્શન કરવા અને સેવા કરવા, ટેલ કરવા રોકાવું છે. માં દીકરો ગયા છે. મારવાડમાં ફતેહસિંહ રોકાણા છે અને પછી ત્યાં સેવા કરવા લાગ્યા છે. 6 મહિનાની સેવા પૂરી કરી પાછા પોતાના વતનમાં જાય છે. મારવાડમાં ગયા પછી પોતાના બાને વાત કરે, બા મને બાપુ વિના કઈ ગમતું નથી, માટે ફરી વખત રજા આપતો, મારે બાપુ પાસે જવું છે. બેટા એ તો સાધુ કહેવાય, આપણે થોડું કે બા હવે મારે પણ એવી ઈચ્છા છે કે સાધુ થઈ જવું છે, આ સંસારમાં મને રસ નથી બા. માં પણ પવિત્ર છે અને વિચાર આવ્યો કે 2 દીકરામાંથી એક દીકરો જો સાધુ બની જાય તો મારી કુખ ઉજ્જવળ થઈ જાય, મારું દૂધ ઉજળું થાય, મારી કુખ ઉજળી થાય. બસ માતાની રજા લઈ અને મોટા ભાઈ ફતેહસિંહ પાસે આવ્યા છે. રંગપુર બાપુની સેવામાં લાગી ગયા છે. થોડા સમય પછી ટપાલ લખી, હવે મારી વાત નહીં જોતા, સદાને માટે બાપુના ચરણમાં હું સાધુની દીક્ષા લઈ લઉં છું. ટપાલ મળતા માતા અને પિતા રડી પડ્યા છે. સગા મામાની 2 દીકરીઓ, આયા 2 બેલડાના દીકરા, તો મામાને ત્યાં 2 બેલડાની દીકરીઓ, પણ એમ જ હતું. મા જોગ માયાની દયાથી એ મામાએ પણ એમ નક્કી કર્યું હતું કે આપણા સગા ફૈબાને ઘરે 2 દીકરીઓ આપી દેવી છે. ચાંદલા કરેલા છે, સમૂરતા કરેલા છે, અને એમાં ટપાલ આવી કે ભાઈ આ તો સાધુ બની જવાની વાત કરે છે.
દીક્ષા ગુરુ મહારાજને પાસે જયારે દીક્ષા લેવી થી દીક્ષાની ટપાલ ગઈ અને નાના ભાઈ નાથુભાઈને લઈ માં ત્યાં આવે છે અને દીક્ષા વખતે માએ જેને હર્ષના આંસુડા લઈ અને મીઠડા લઈને કીધું, બાપ ભલે મારું દૂધ અને મારી કૂક ઉજળી કરજો બાપ. માએ પણ ચાંદલો કરી દીકરાને છોકલીએ વધાવી સાધુની દીક્ષા અપાવી છે. થોડા દિવસ રોકાય માં ગયા છે. સગા મામાની દીકરીએ વાત સાંભળી કે મારો જ્યાં સંબંધ નક્કી થયેલો એ મારા પતિ સાધુ બની ગયા. હૃદયમાં તાપવા લાગ્યો છે. ખાવા પીવાનું છોડી 3 દિવસ જેને અંજળ લીધું નથી. પોતાના બા બાપુને ખબર પડ્યા કે પાનીબાઈએ, નામ પાનીબાઈ હતું, નામ પ્રેમકુર હતું, પણ એને પાનીબાઈ કહેતા હતા. ચોથે દિવસે પોતાના બા બાપુ આવીને પૂછ્યું, બેટા છે શું? પોતાના બાપુજીને ન બોલી શક્યા, પણ પોતાની જનેતાને કીધું કે બા, જેની મેં ચુંદડી ઓઢી છે, જેની સાથે મારો સંબંધ કર્યો છે, એના દર્શન કરવા જવું છે. અરે બહુ આઘું છે બાઈ. ક્યાં આપણો દેશ અને ક્યાં સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત ભાલ પંથક. પોતાના ભાઈને બોલાવીને કીધું કે ભાઈ, તમે હાંડડી તૈયાર કરો અને જો જ્યાં સુધી મને ત્યાં નહીં લઈ જાવ ત્યાં સુધી હું અંજલ નહીં લઉં. ભાઈને બોલાવીને કીધું, ભાઈ જલ્દી. વીરા તું તો સાંઢાળી શણગાર, વીરા મારા સાંઢાળીને શણગાર, એ દિયાદ મારે રે જાવું રે દર્શન તારણે રે, યાદ મારે રે જાવું છે દર્શન તારણે. પોતાના સગા ભાઈને બોલાવી, ભાઈ સાંડળીને તૈયાર કર, બીજો તો કોઈ પંથ કાપી શકાય નહીં, માટે હાંડડીને તૈયાર કરો. હાંડડી તૈયાર કરી પાનીબાઈ પોતાનો ભાઈ અને એક પોતાની બેનપણીને સાથે લઈ પાનીબાઈ હાંડડી માથે સવાર થયા. રાત્રિ દિવસ સાંડળી તૈયાર કરી હાલવા લાગ્યા છે. પંથ કાપતા રંગપુર પહોંચ્યા છે, જેને 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ અંજળ વિનાના થઈ ગયા છે. સાંડળી ઝુકારી બેનનો હાથ પકડી ધીરે ધીરે આશ્રમમાં આવ્યા. હાથ પગ ધોઈ માથે પાણી ચડાવ્યું, કારણ કે દર્શન વિના તો અંજળ લેવાય એવું નહોતું. બહુ નાની ઉંમરમાં બચપણમાં જોયેલા પોતાના પતિને પણ સાધુના વેશમાં માથે જટા બાંધેલી છે, ભગવા વસ્ત્રની ગાત્રી, લલાટમાં ભસ્મ, રુદ્રાક્ષની માળા. પણ પોતાના ભાઈને ઓળખી ગયા છે. પાનીબેન સામેથી વયા આવે, ઈ પેલા મારા બનેવી ફતેસિંહ હતા, તે તમારો જે સંબંધ કર્યો હતો તે. આંખ વીચી ત્યાં પદ્માસન લગાડી બેસી ગયા. રામગરજી બાપુની પાસે જઈને પગે લાગ્યા, બેઠા. મારા બેન આવ્યા છે, અમે આવ્યા છીએ. બહુ સારી વાત. કચ્છમાંથી આવ્યા છીએ બાપુ. મારા બેનનો સંબંધ આયા કરેલો હતો કેતકી, તે મારા બનેવી અહીંયા સાધુની દીક્ષા લઈ લીધી છે, એટલે મારા બેન એના દર્શન કરવા આવ્યા છે. ભલે બહુ સારી વાત. હાથ પકડીને લાવ્યા છે. સંતના દર્શન કરી, લલાટથી નખથી શીખ સુધી દર્શન કરી, આંખ વીતી. પાનીબાઈ એટલું બોલ્યા, બીજું મને કાંઈ ઈચ્છા નથી, તમારા ચરણ પખાળી ચરણામત લેવા દો એટલે મારા જીવનને ઉજળું કરી બેઠી એમ માનીશ. ના પાડે છે કે હજી ચરણ પખાળવા યોગ હું નથી. રામગરજી બાપુનો હુકમ થયો કે ભાઈ એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. બાપુની આજ્ઞા હોવાથી બાજોટ મંગાવ્યો છે જલની જારી, અને ચરણ પખાળી ચરણામત લેતા 2 હાથ ઊંચા કરી અને પાનીબાઈ બોલ્યા કે હું ભારતની જો રાજપૂતાણી હોઉં,
મારા હૃદયમાં એક નિષ્ઠા હોય તો મારા જમણા અંગૂઠામાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાવો. તોપનો અવાજ થયો, એવો અવાજ થયો, અગ્નિ પ્રગટ થઈ. પ્રગટ થયો ને એ મુખથી બોલે છે ફકરાના તમારા હૃદયમાં મારા હૃદયમાં એ સદાઈ વસું, એ સદાઈ થજો એ કલ્યાણ, એ તમારું હોજો રે એ કલ્યાણ. જગદંબા, જય ફકડાના, જય મા જગદંબા કરતાની સાથે શરીરમાં અગ્નિ પ્રગટ થયો અને બળતા બળતા કીધું કે મન વચન કર્મથી હું આપને વરી સુખી થઉં, પણ હું ભારતની રાજપૂતાણી છું, જેનો ચાંદલો કર્યો, જેની ચુંદડી ઓઢી બીજાની ન ઓઢી શકું. તો આપ ફકડ છો, પણ અત્યારે મારા નાથ એટલે તમારું અત્યારથી જગ પ્રસિદ્ધ નામ ફકડનાથ, ફકડાનાથ એવું રહેશે. અને સાંભળી જાઓ, હું આપના ચરણમાં વંદન કરી કહું છું કે અત્યારથી હું તમારા ખોળિયામાં પ્રવેશ કરું છું. કોઈ પણ ભારતની એક ઇન્દ્રના ઘરની થી મૃત્યુલોકની નારી તમને કોઈ ચલિત નહીં કરી શકે, માયાનું આવરણ તમને નડી શકશે નહીં, એવી મારી ઈચ્છાથી હું તમારા શરીરમાં પ્રવેશ કરું છું. પાણીબાઈ તરત લોકો જોવે એમ રાખનો ઢગલો થઈ ગયા અને રામગરજી બાપુએ આશીર્વાદ આપ્યા. ધન છે ભાઈ, પોતાના શિષ્યની ઉપર એને આનંદ થયો. આજ કાળી ચતુર્દશી નો દિવસ છે અને એક પાત્રમાં ચિંદોર અને તેલ મગાવી હનુમાનજી મહારાજને ચડાવવાની તૈયારી કરતાની સાથે એ રંગપુરના સંત રામગરજી બાપુએ પોતાના શિષ્યને બોલાવીને કીધું, બેટા આય આવ. હરે ગુરુ મહારાજ. અને તેલથી ને ચિંદોરથી ને માલકુર અડદના દાણા છે એ ભરેલું ચાલ્યું. હનુમાનજી મહારાજને બદલે પોતાના શિષ્ય ફકડા નાથની માથે ચડ. હા બાપુ, હું ફકડો. જા બેટા, અત્યારથી તારું નામ ફકડો નાથ. એવા પાનીબાઈના આશીર્વાદથી તારું નામ જગ પ્રસિદ્ધ થશે. મારો અંતરનો આશીર્વાદ લે. આ જોડી લે, આ જલપાત્રના ચીપ્યો જ્યાં દી અસ્ત થાય ના બેસી જાજે ભાઈ. જે દિશાએ તમે ઉભા છો એ દિશાથી અત્યારથી હાલતા થઈ જાઓ. દક્ષિણ દિશા તરફ મોઢું રાખી ઉભા હતા. ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા માની અને ફકડે લીધી ત્યાંથી વાટ. ચાલતા ચાલતા જમરાળાના પાદરમાં આવ્યા. દિવસ અસ્ત થવાની તૈયારી. નદીના વચ્ચે આવતા આમ જોવે આથમણી બાજુ તો સૂર્ય અસ્ત થયા. ચીપિયો લગાડી અને ફકડો નાથ નદીના રેતમાં બેઠા છે. ગામ લોકો આવીને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, ગામને ચોરે પધારો. આ નદી હોહગાની હગી છે, વળી ઉપર વરસાદ મનાણો છે. રાત્રિનો સમય, અંધારામાં પૂર આવશે તો મહારાજ દરિયા ભેગા થઈ જશો. મારા ગુરુ મહારાજનું વરદાન છે. કેવા લાગ્યા કે બાપુ, ગુરુ મહારાજનું વરદાન કઈ ગુજરી જવાનું ન હોય, પાણીના પૂર દરિયા ભેગા કરી દેશે. માટે આવી ખોટી હઠ છોડી અમારા ગામને ચોરે આવી જાવ. ત્યાં તો અંધારું થવા લાગ્યું, પણ ચીપિયો ખોડી જલપાત્ર લગાડી ફકડો નાથ નદીના રેતમાં બેઠા. રાત્રિ પડી, અંધારું થયું, ધોધમાર વરસાદ શરૂ થઈ અને ખળખળાટ કરતો ઉપરથી નાદ થવા લાગ્યો. ગામના લોકોએ ઢોલ વગાડી અવાજ કર્યો, મહારાજ ખસી જાઓ, ભાગી જાઓ, ઉપરથી પૂર આવે છે. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.
જય ગુરુદેવ કરી ફકડાનાથ નદીના રેતમાં બેઠા છે. લોકોએ નક્કી કરી લીધું કે મારા દરિયા ભેગા થઈ ગયા. સવારમાં જાગીને જ્યાં ગામ લોકો જોવા આવે તો બાજુમાં બધો વેકરો ભરાઈ ગયો છે. બે બાજુ પાણીના બે ભાગ થઈ ગયા છે, નદીના બે ભાગ થઈ ગયા છે અને ઊંચો વેકરાનો ટેકરો થઈ ગયો છે. ના સંત ભગવાન એમના પદ્માસન લગાવી બેઠા છે. ફકડાનાથની જય, ગુરુ રામગઢ બાપુની જય. બસ અખંડ નાદ જગાવ્યો છે અને નદી વચ્ચે વેન બનાવી, એ વેનમાં જગ્યા બંધાવી છે. ફકડાનાથ રહેવા લાગ્યા અને સમય થતા એના બાપુજી ગુજરી ગયા એવા સમાચાર મળ્યા. પછી પોતાના બાને બોલાવી અને નાના નાથુભાઈને પણ ત્યાં બોલાવી અને જમરાળામાં બે ભાઈને માં અને બે દીકરો રહેવા લાગ્યા છે. થોડો સમય વીત્યા પછી માતા દેવલોક થયા. નાથુભાઈ ને ફકડાનાથ બે જણા જમરાળામાં રહેવા લાગ્યા, પણ ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરી ફકડોનાથ પ્રસિદ્ધ સિદ્ધ થયા છે. ફકડોનાથ એટલે કોઈ નાથ પંક્તિના સંત નહીં હતા. જગતમાં, આ જગતમાં એવા મહાન પુરુષો જે થાય છે એ કોઈ પછી એને નાથ જાતનો વાળો હોતો નથી. એ તો સદાને માટે નિજાનંદ બની ગયેલા હોય છે, બ્રહ્માનંદ બની ગયેલા હોય છે. પણ પાનીબાઈએ એનું નામ ફકડ હતું ને કીધું નાથ, એટલે ફકડાનાથ એવું નામ પડ્યું છે. જગ પ્રસિદ્ધ ફકડાનાથ પછી તો અનેક પ્રકારની સેવા કરવા લાગ્યા છે. સંતોને લાડ લડાવવા લાગ્યા છે. આમ કરતા સમય વીતવા લાગ્યો. આજુબાજુના લોકો એના આશ્રિત થવા લાગ્યા છે. બાપુની સેવા કરવાના, બાપુના દર્શન કરવાના આવા લોકોએ નિયમ લીધા છે. એક વખત બાપુ બેઠા છે, એમાં સંતોની જમાત આવી અને જમાત આવી એટલે બાપુએ હુકમ કર્યો કે જાઓ ગામમાંથી દૂધ લઈ આવો ભાઈ. બોગરું લઈ ગામમાં દૂધ લેવા જાય, પણ ભાદરવા વદ શ્રાદ્ધની ક્રિયાઓ છે એટલે દૂધ ગામમાં વપરાય જાય, એટલે દૂધ ગામમાં મળ્યું નહીં. સંતોની જમાત આવી છે કે બાપુ ગામમાં દૂધ ન મળ્યું, કે અવડું મોટું ગામ ને ગામમાં દૂધ ન મળ્યું, કે બાપુ સમયસર દૂધ મળે, ટાઈમે દૂધ મળે, અત્યારે બિન ટાઈમે દૂધ ન મળે. આટલી વારમાં દરવાજાની આગળ એક રજપૂતની ભેંસ ત્યાંથી નીકળે છે અને એ ભેંસ પાકડ અને વરોળ ભેંસ હતી. બાપુએ કીધું જો સામે ભેંસ નીકળ્યા કે બાપુ એ ભેંસ દોવા ન દે, વિયાણેલી હોય દોવા દે, ભેંસ દૂધ કરે, બાકી આ ભેંસ દૂધ ન કરે. કે ભાઈ તમને દૂધ ન આપે તો મને આપશે, લાવો બોગડું મારી પાસે. સંત ભગવાન દરવાજા પાસે જઈ ભેંસની માથે હાથ અડાડ્યો. આવમાં જોવે ત્યાં તો આંસળ કરતા તો મોટા ગીંગોડા આવમાં ભરેલા છે, હાડકા જેના દેખાય છે, વાળમાં લીખું અને ટોલા જામ્યા છે. દુખિયારો હાથમાં જોઈ સંત એની માથે દયા કરી માથે હાથ ફેરવતા આંસળ મોટા બન્યા છે અને દૂધનું બોગડું ભર્યું છે. આખા ગામમાં ખબર પડ્યા. બાપુએ પાકડ ને વરોળ ભેંસ દોઈ. ગામના લોકો ઉતાવળે પગે આવી દર્શન કરવા આવ્યા તો ભેંસના આંસળમાંથી હજી જેમ ગળતીમાંથી પાણી પડે એમ દૂધ ટપકીરું છે. રજપૂતો આવી આ ભેંસ બાપુને ભેટ આપે છે. જેને માન આપ્યું એનું નામ માનબાઈ રાખ્યું છે અને કાયમ માટે દૂધ દોઈ અને સંતોને પાય છે. અને ભેંસ ત્યાં આશ્રમમાં રહેવા લાગી, જેનું નામ બાપુએ માનબાઈ પાડ્યું છે. આમ ધીરે રે ભક્તિ પાકતા હે જી યાદ ધીરે રે ભક્તિ પાકતા દુખિયાના દુખડા તમે કાપતા એ યાદ દુખિયાના દુખડા
જમરાળાના જોગી જગ પ્રસિદ્ધ સારે બાજુ કીર્તિ વખણાવા લાગી, લોકો ઉમટવા લાગ્યા છે. એમાં એક ભરવાડ આવી બાપુના પગમાં પડીને હાથ અને આંખો ને પગ બતાવવા લાગ્યો, બાપુ હું પાપીઓ બન્યો છું, મને પત નીકળ્યો છે. ભાઈ તે શું છે કે બાપુ મને મારા કુટુંબે મારા ઘરવાળાએ ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યો છે. ભાઈ રહી જા અહીંયા, કે બાપુ અહીંયા આશ્રમમાં રહેવાય નહીં, કારણ કે તમારે અહીંયા હજારો સતી સેવકો દાસ દાસીઓ આવે અને આ ચેપી રોગ કહેવાય. કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, જેનો જગતમાં કોઈ આધાર નહીં એનો આધાર તો સાધુનો આશરો હોય છે. બાપુ એના માથે કરુણા કરી હનુમાનજીની કુંડીમાંથી તેલ લાવીને ચોપડ્યું, ત્યાં ભરવાડનો પત મટી ગયો. પહેલવા તરીકે માનબાઈની સેવા કરવા લાગ્યો છે. આમ સંતની પ્રસિદ્ધ સારે કારોબાર કીર્તિ ફેલાવા લાગી. એમાં એક દિવસ ઘટના એવી બની, બાજુમાં નસીબ પરના કાઠી દરબાર જેનું નામ દાહો ખાચર છે, કાયમ માટે બાપુના ડાયરામાં હવારમાં આવી બેસે, કસુંબા પાણી સિલમ પાણી પી અને બાપુના દર્શન સિવાય અંજળ લેવું નહીં, આવું એને નિયમ લીધું છે. કાયમ ડાયરામાં આવી સિલમ સાફી અને કસુંબા પીવે છે. એમાં ભાઈએ ભાઈઓમાં કુસુમ થયો અને જગતનો નિયમ છે, જગત અને ભગતમાં કોઈ દે બનતી વાત હોતી જ નથી. પાખંડ અને પ્રપંચી લોકોએ એની માથે કેસ કર્યો. ભગત કેસમાં જરાક ભૂલ પડવાથી એને વલપીપુર ઠાકોર સાહેબના માણસો આવીને તેડી ગયા અને જેલમાં પુરાણા છે. દાહો ખાસર જેલમાં પુરાણા. બીજે દિવસે સરકારી માણસો 10 વાગ્યાને સુમારે એને જમાડવા માટે એટલે ખાવાનું લાવ્યા. એટલે દાહા ખાસરે કીધું, બાપા મારે ગુરુ મહારાજના દર્શન વિના અંજળ લેવાતું નથી, જો મને હારે આવો તો કા છોડો તો હું બાપુના દર્શન કરી આવું. સરકારી માણસો કે આ માસીબાનું ઘર નથી દરબાર, આ તો તમારા કર્મો અનુસાર જેલ પડેલી છે, તો બાપા તમારું ખાવાનું પાછું લઈ જાઓ. આમ 3 દિવસના વાણા વાયા. ચોથે દિવસે જમરાળાના જોગી ફકડાના હાથે આ તાર સાંભળ્યો. એના હૃદયમાં તાર લાગ્યો, મારો ભગત દાહો ખાસર જેલમાં પુરાણો છે. ફકડાનાથ બાપુ હાથમાં જોડી ચીપીઓ લઈ વલભીપુર આવ્યા છે. કોઈ સરકારી માણસોને પૂછ્યું કે જેલ ક્યાં છે? મહારાજ તમારે શું કામ છે? કે નસીબ પરનો દરબાર એક જેલમાં છે ને. કે હા, મારે એને મળવા જ આવવું છે. એને મળવા જવું તો પેલા ચોકીદાર પણ પોલીસને પૂછો. પોલીસ લોકોને પૂછ્યું કે મહારાજ મળવા જવું હોય તો જો સામે છે ત્યાં જાઓ, કે પણ મને ચાવી આપીને ઉઘાડી આપો ત્યારે થાય ને. પેલા લોકો મશ્કરી કરતા કરતા હાશ કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ તમારે સાધુને વળી ચાવીની શું જરૂર પડે? સાધુ હો તો તાળા ઉઘડી જવા જોઈએ ને. આ ટોકર સંતને લાગી. હવે ત્યારે તમારે એમ મનમાં હોય તો હાલો જોવું હોય તો. પેલા સરકારી માણસો પોલીસ અને જેલર આવ્યા છે જેલના દરવાજે. ફકડાનાથ આવી અને જેલના તાળા પાસે આવીને ભારે આંખ વીચી અલખનું આરાધન કર્યું. બાપુ આવ્યા છેલની માયરે. એ તાહાને નાખી છે હાથ પગ પેડ્યો. હાથ પગ પેડ્યો.
દાહો તોડ્યો, એની બેડીઓ તૂટી તત્કાળ રે, અરે બેડીઓ તૂટી તત્કાળ રે, એ જય જય રે ફકડા એ નાથની, એ જય જય બોલો ફકડા નાથની, ફકડા ફકડાનાથ બાપુના દર્શન થવાથી દાહા ખાસોની આંખમાં આંસુની ધારો થઈ જાય. બાપુ, હા ભાઈ, મારી ખબર લીધી. બાપુ બહુ દયા કરી. સરકારી માણસે વલભીપુરના ઠાકોર સાહેબને ખબર આપ્યા કે દાહા ખાસરને જેલમાં પુરાણા અને એના ગુરુ મહારાજ જમરાળાના જોગી આવી અને દરવાજાના જેલના દરવાજાના તાળા હેઠા પડ્યા અને એની બેડીઓ પણ તૂટી ગઈ. વલભીપુરનો ઠાકોર સાહેબ ગદગદિત થઈ ગયા. મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે સાધુની અદ્ભુત રચના છે, આપણે એ ભૂલની બદલામાં ક્ષમા માંગવી જોઈએ. એનો કામદાર એક બ્રાહ્મણ હતો. એને આવીને કીધું, બાપુ તમને એમાં કઈ ન ખબર પડે, એ તો સાધુ કહેવાય, એ જાદુ મંત્રના ભરેલા હોય, આપણે રાજનીતિ પ્રમાણે જે કાયદા હોય એ પ્રમાણે કરવું જ પડે. બાપુને ન આવવા દીધા. કામદાર આવીને કીધું કે જો તમે સાચા સંત હો અને કદાચ આ જેલના તાળા તોડ્યા અને બેડીઓ તોડી નાખી, પણ હવે જો તમે સાચા સંત હો તો 5 શેર તેલ ને 5 શેર સિંદૂર જો પી જાઓ તો સાચા સંત કહેવાઓ. સંત ભગવાને આ બ્રાહ્મણની સામે જોઈને કીધું કે એમ છે, હજી તારે સાધુના તળિયા જોવા છે કેમ? મગાવ 5 શેર સિંદૂર અને 5 શેર તેલ. પેલામાં ભરી અને 5 શેર સિંદૂર ને 5 શેર તેલ ઘોળી અને અલખ નિરંજન કરી અને તપેલું મોઢે માંડ્યું. પ્રેમથી રે પીધા એના મીનાયા છે ઓતકાર, દાસ ને દાસીઓ તપેલામાં ભરેલું તેલ અને 5 શેર સિંદૂર અલખ નિરંજન કરી અને જેમ ચરણામત પીવે એમ બાપુ પી ગયા. લે ભાઈ, હવે તારે કાંઈ બીજું કરવું છે? પણ છતાં હજી કામદારની ક્ષમતા ન મટી. હજી એના હૃદયમાં કાંઈક બીજું ઉદ્ભવવા લાગ્યું છે. કહેવા લાગ્યો કે હવે એ તેલ ને સિંદૂર જુદા જુદા કાઢી આપો ત્યારે હાચા સાધુ માનું, ન કરતો આવું બધું કરે એમાં કઈ નવા ન કહેવાય. એમ આટલું કહેતાની સાથે ગુરુ મહારાજે વળી પાછું આરાધન કર્યું.
અને કોરો કાગળ લાવો મારી પાસરે નેત્રમાં આવી ગયા મીર રે તપેલું મંગાવી, બાજુમાં કાગળ પડેલો, કાગળ મંગાવી, એક બાજુ તપેલામાં તાજું તેલ અને બીજી બાજુ કોરો સિંદૂર કાઢી આપ્યો અને કેવા લાગ્યા સંત ફકડાનાથ, બોલ ભાઈ હવે તારે બીજું કાંઈ કરવું હોય? સાધુના તળિયા જોયા છે જગતમાં, સાધુના પ્રમાણો હજી તારે જોવા જ? થાર થર કાયા કંપા લાગી, લાલ ગુમ નેત્ર કરીને કીધું કે જા ભાઈ, તે સાધુના તળિયા જોયા એટલે તારું તળિયું સાફ. રીજે ને ફકડો નવનિધિ આપે, ખીજાના મૂળિયા નાખે કાઢી. એ કામદારના વંશવારસમાં દીકરીએ દીવો અત્યારે નથી. બસ સંત ભગવાન દહા ખાસરને દર્શન આપી, આવો પરસો આપી, પાલતાણા ઠાકોર સાહેબ દોડતા રાજકુટુંબ આવ્યું, બાપુના ચરણમાં પડી વંદના કરી, ક્ષમા માગી, દાહ ખાસરને નિર્દોષ કરી છોડી મૂક્યા. દાહ ખાસર નસીબ પર ગયા, બાપુ જમરાળા પધાર્યા અને ગાંજો ને અફીણ લેવા માટે બાપુ ત્યાંથી નીકળી મણપુરમાં રાત્રિ રોકાય, ખેતાજીના દરબારમાં અને ત્યાંથી સિહોર ગાંજો ને અફીણ લેવા જતા હતા. એમાં બરોબર મણપુર રાત્રિ રોકાણા છે અને લોકો ભેગા થયા છે. બાપુ કેવા લાગ્યા, બધા ઝાંખા કેમ છો? કે બાપુ આ તળ છે ખાર વાળું, જમીનમાં ઉત્પાદન આવતું થી લોકો બધા દુખી છે. સવારના પરમાં બાપુ ઉભા થઈ કેરી નદીના કાંઠા ઉપર જઈ સીપિયાની અણી દ્વારા કેરી નદીને આખી વાળી અને વેણ આખું ખારી જમીનમાં વાળી, પાણીના પૂરમાં ખાર દરિયા ભેગો કરી खेताजी को प्रसन्न हुआ ने मीठा किया सब खार, मीठा किया सब खार. खेताजी को प्रसन्न हुआ ने मीठा किया सब खार, आदि मीठा किया सब खार. खार भीतर रसी फुलवाड़ी, खार भीतर रसी फुलवाड़ी, ए सबको देत विश्राम, ए सबको देत विश्राम. फकड़ा कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार. कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार. सदा राम कर दे बेड़ा पार, फकड़ा कर दो बेड़ा. ખેતાજીની જમીન મીઠી કરી દીધી,
લોકોના કાનથી એવી વાત સાંભળી મોઢેથી કે તળાવની પાળ માથે ખીજડો છે, ત્યાં ભૂત રહે છે. ગામના આણું વળતા બહેનોને અને એ રાત્રિના દિવસે હેરાન કરે છે. એ લોકો બધા બેઠા છે. બાપુ હાથમાં સીપીઓ લઈને દોટ મૂકી ખીજડાના થળિયામાં સીપીઓ લગાડતા ભૂતને નાથી અડધી રાતે બાપુએ ભગાડ્યો છે અને મણપુરની રૈયતને સુખ શાંતિ આપી ફકડાનાથ ત્યાંથી સિહોર ગયા છે. સિહોર ઇજારાની દુકાનમાંથી અફીણ ને ગાંજો લઈ રાજના કુવા ઉપર બેસી સિલમ બનાવી છે. હાથમાં સિલમ. दाम दाम खुशी रहे, हरदम यादो हो तो आबाद हो, भूल गया तो बर्बाद हो, याद रखना गुरु महाराज को बराबर. सिलम बरोबर पीवे छे. एमा ए वखते सिहोરની રાજધાની ભાવનગરની રાજધાની, ભાવનગર તો એ વખતે વડવાડ નામનું ગામ હતું, પણ રાજધાની સિહોરની વજેશન ઠાકોર રાજ કરે છે અને એમાં બરોબર બાપુ ત્યાં આવ્યા. એના ગોર આનંદજી દાદા છે. ભોળાનાથની પૂજા કરી અને ગોરદાદાને નીકળવું ને બાપુ બરોબર સિલમ પીવે. ગોરદાદાએ બાપુને જોયા, વંદન કર્યા કે મહાપુરુષાય નમઃ, કે બ્રહ્માય નમઃ. બાપુ આજ તો ભોજન કરવા પધારો. કે ભાઈ ઘણી વખત હું તારે ત્યાં ભોજન કરવા આવું છું, પણ આજ તો કે બાપુ એક તો જાણે આજ બળેવ, વળી શ્રાવણ મહિનો અને એમાંય સોમવાર, દયા કરો. આજ આનંદજી બાપા ફકડાનાથ બાપુને લઈને પોતાને ઘરે આવ્યા છે. ભોજન કરાવી અને ફરી વખત સિલમ પેટાવી અને સિલમનો દમ લેતા લેતા ગોરદાદાની સામે લાંબો હાથ કર્યો. ગોરદાદા કે બાપુ હું નથી પીતો. લ્યો લ્યો, સંતની પ્રસાદી છે, પ્રસાદી લ્યો, તમારી બધી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જશે. પૂર્ણ કરવાની વાત કરતા સાંભળતા આનંદજી બાપાને એમ થયું કે મારી ઈચ્છા તો એક છે, પણ હવે ઈ મારાથી કેમ પી શકાય. લાંબો હાથ કરવા જાય. ગોરાણી માએ રાડ નાખી, બાપુ રાવા દેજો. કા અમારે ત્યાં અમારા બાજુમાં એક દરજી ભગત રહે છે, ત્યાં એક કોક બાવો આવ્યો હતો અને દરજીને કાંઈક સિલમમાં પાયું છે, 20 વર્ષના ગાંડો થઈને બેઠો. બાપુ બાઈ બચારા છોકરાને મોટા કર્યા, પણ બાપુ મારે તો કહેતાની સાથે ગોર બાપાએ નાક માથે આંગળી મૂકી અને ગોરાણીને અટકાવી દીધા. શાનમાં સમજાવી દીધા કે તુલસી પર ઘર જાય કે દુઃખ ન કહીએ રોય. પોતાનું દુઃખ બીજાની આગળ કોઈ દેખ ગવાય નહીં. પણ સંત ભગવાન ફકડાનાથ બાપુ સમજી ગયા, આજ ગોરનું તપ પાકી ગયું છે. માં હાચી વાત ન કરે તો આ ગોરના સોગન છે શું કે બાપુ અમે વાંજ્યા થઈ. અને ફકડાનાથ બાપુના હૃદયમાં મોજ આવી. आनंद जी को प्रसन्न हुआ ने मीठा किया सब खा, पुत्र दिया है साथ. आनंद दी की अरज कर पुत्र दिया है साथ, पुत्र दिया है साथ. सात पुत्र पर दिन एक पुत्री, सात पुत्र पर दिन एक पुत्री, जोग माया साक्षात, जोग माया साक्षात फकड़ा कर दे बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार. જાઓમાં હાથ દીકરા થશે. બાપુ એમ કરો, એકાદો દીકરો ઓછો કરીને એક દીકરી આપો કે માં ઘણા વર્ષોની તારી સેવા. 7 પુત્ર પર દિને એક પુત્રી. જાઓમાં દીકરા તો ઠીક, પણ દીકરી થશે જોગ માયા દેવી. આમ સંતનું વરદાન મળતા
અતિ આનંદ થયો. 7 દીકરા 1 દીકરી આનંદજી બાપાને થયા છે, પણ વજયસિંહ ઠાકોર સિહોરનો ધણી એને ભાઠું થયું છે, વહામાં પાઠું. અનેક પ્રકારના વૈદો હકીમોને બોલાવ્યા છે, પણ પાઠું મળતું નથી. એક વખત આનંદજી બાપાએ કીધું કે દરબાર, હવે દવા નહીં પણ કોઈ સંતની ફકીરની દુઆ લ્યો તો આનંદ થાય, કે તો કોઈને લાવજો. એમાં એક દિવસ બરોબર ફકરાનાથ બાપુ બેઠા છે. આનંદજી ગોરે અરજ કરી કે બાપુ, અમારા ગામનો ધણી જરા દુખ્યો છે, કે તારા જેવો. કે ના બાપુ, મારે તો દીકરા દીકરીઓ નહોતી, પણ એને બાપુ દેહ દુખી છે, વહામાં પાઠું થયું છે, કાલ ઉભો થા. સિલમ પિતા પિતા ફકડાનાથ બાપુએ હુકમ કર્યો. આગળ આનંદજી બાપા, પાછળ ફકડાનાથ. રાજ દરબારમાં આવ્યા, દાદરો ચડવા લાગ્યા અને છાંખડીને ચીપ્યો. કાટ ખાટ કાટ ખાટ મળ્યો ખખડવા. દાદરો ચડતા મહારાણી આમ જોયું કે આપણા ગોર બાપા આવે છે, પણ સાથે કોઈ સંત છે. પાંચમના ચંદ્રમા જેવું લાટ, માથે જટાનો કલપ, ભસ્મ લલાટમાં શોભીરી છે, રુદ્રાક્ષનો કાંઠલો, જાણે ગળામાં સર્પની જેમ રૂંઢમાળા હોય. સદાશિવ જેવું સુંદર રૂપ ફકડાનાથ બાપુનું. ઉપર ચડી આનંદજી બાપાએ કીધું કે જમરાળાના જોગી ફકડોનાથ પધારે છે. સિહોરનો ધણી વજયસિંહ ઠાકોર એકદમ ઉભા થયા, પણ ઉતાવળા ઉભા થવાથી વહામાં જે કડસલી પડી, અને કડસલી પડતા પડતા લોહીના ટસે આવી ગયા. અને ફકડાનાથ બાપુએ સિલમનો દમ લીધો. દમ દમ ખુશી રવે હરદમ. સિલમનો દમ લઈ, સિલમ ખાલી કરી, હાથમાં ભસ્મ લઈ અને પાઠા માથે છોપડીને કીધું કે જા, તેરા દુઃખ સબ મિટ જાવે. બસ ફકડાનાથ બાપુની આશીષથી વશિષ્ઠ ઠાકોરનું પાઠું મટ્યું છે. એનો કામદાર વાણિયો એને પૂછાવ્યું કે બાપુ જરા પૂછે છે કે આ પાઠું બાપુનું મટું એ બાપુ કે એને માટે પરમાર્થ કરી. પણ ફકડાનાથ બાપુ કીધું કે મારે કાંઈ જોતું નથી, જમરાળાના જે હનુમાનજી મહારાજ છે ને તેલ ચડાવી જાજો, આટલી માનતા કરજો હનુમાનજી મહારાજ કપિરાજ ભગવાનની. અને થોડા સમય પછી રાજકુટુંબ આખું સિગરામ લઈ 1.25 મણ તેલનો કુડલો હાંડિયાના ચામડાનો ભરી સિગરામ રહી વજયસિંહ ઠાકોર આવ્યા છે જમરાળા. અને કીધું કે વજયસિંહ ઠાકોર ને આનંદજી બાપા આવ્યા છે. સારી બેઠક કરી, રાજકુટુંબને બેસવા માટે સગવડતા આપી ફકડાનાથ બાપુની હયાતીમાં. અને કીધું કે તેલ ક્યાં ચડાવવું છે? હનુમાનજી મહારાજને. પણ હવે હવાસેર તેલ હમા એવડી કુંડી અને 1.25 મણ તેલ. કે બાપુ થોડું થોડું કે ના એકારે ચડાવી દો. અને 1.25 મણ તેલ ચડાવતાની સાથે કુંડી ચલકી નહીં. વાણિયાના હૃદયમાં શંકા થઈ, ગમે તેમ હોય પણ આની અંદર કાંઈક પાઇપ લાઈન હોવી જોઈએ. નંદના ફંદ ગોવિંદ જાણે બાપુ, સાધુની લીલા કોણ સમજી શકે? અને સંત ભગવાન સમજી ગયા. દાયરામાંથી ઉભા થઈ આવ્યા છે હનુમાનજી મહારાજના મંદિરમાં. અને પોતાની જટાનો કલ્પ ખુલ્લો મેલી, જટાની એક લટુરી કુંડીમાં મૂકી અને 1.25 મણ તેલ કુંડીમાંથી સૂચી લીધું. અને પછી કીધું, કામદાર લાય, કામદાર તારો કુડલો. તેલથી ભરાણો એ જટામાંથી કાઢું જો ને વાણિયા કામદાર ને તેલ કુડલો ભરી દીધો. વાણિયાનું શરીર કંપવા લાગ્યું. તરત કોટ નીકળ્યો, બાપુના ચરણમાં પડી, બાપુ મને માફ કરો. હવે સાધુના ચરણ પખાળી 1.25 મહિના સુધી તું સાધુના ચરણ પખાળ તો તારો કોડ મળશે.
અને 1.5 મહિના સુધી વાણિયો ત્યાં રોકાણો, કાયમ માટે સાધુના ચરણ પખાડે, વાહિદા કરે, પાણી ભરે, મંદિરની સારે બાજુ સેવા પૂજા કરતા. 1.25 વર્ષે 1.25 મહિને એનો કોઢ મટ્યો. આમ ફકડાનંદ બાપુની અનેક પ્રકારની પરસાની વિધિ ચાલવા લાગી. એમાં ગામમાં ભગવાનજી બાપા રજપૂત, એની દીકરીનું નામ ઉમાબેન હતું. બહુ રૂડા રૂપાળા. સગા ફઈબાએ એની માંગણી કરી, પણ ઉમાબેને ના પાડી કે બા, ફઈબા અને એના દીકરા ઘણા વખત આવતા ને જાતા ને આપણે ભાઈ ને બેન કીધાવા ને વળી આવા સંબંધ કરવા નથી કરવો સંબંધ બા. કે ભલે. 3 વર્ષ સુધી ફઈબા આવ્યા નહીં, અને 4થે વર્ષે ઉમાના સગા ભાઈના લગન ફઈબાને તેડવા ગયા. ફઈબા કે મને જો ઉમાને આપો તો હું આવું. અને વ્યવહાર ઉમાના કર્યા છે સગા ફઈબાની સાથે. ફઈવાહે ભત્રીજીના સંબંધ થયા અને લગ્ન કર્યા પછી ઉમા સાસરે ગયા. કર્મ સંજોગે 7 મહિના સાસરે રહ્યા પછી ઉમાને હાથ અને પગના આંખના ફેફસામાં પત નીકળ્યો. ફઈબાને ખબર પડ્યા, પોતાના દીકરાને બોલાવીને કીધું કે જા ઉમાને મૂકી આવ, અને પત નીકળ્યો છે કે બા આ પગલું ભરતા જરા વિચાર કરજો. કે બેટા તો સીપી રોગ કહેવાય, આખા ઘરને થાય. ગામના આગેવાન લોકોએ આવીને કીધું કે આને ન રખાય. ગાડું જોડી ઉમાને મેળવા માટે એનો પતિ ગામના પાદર સુધી આવે છે. અને ગામના જાપામાં પ્રવેશ કરતા પહેલા ફકડાદ બાપુનું આશ્રમ. અને ઉમાએ વિચાર કર્યો કે આજ મારા સગા ફઈ, મારા સાસુએ મને જાકરો આપ્યો, તો બા બાપુની હાજરીમાં કદાચ હું રહી શકું. પણ બા બાપુ હાજર ન હોય તેથી ભાઈનું હાલ્યું ન હોય, તેથી ભાભી જાકરો આપશે, તું ક્યાં જાશ? ઈ કરતા ચરણ સંતનું સદાને માટે સુખદાયક છે. બાપુના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. ડાયરો જામ્યો છે. લીમડાના થળિયાની પાછળ ઉભા રહ્યા. અને એના કાકાએ જોયું તો ઉમાબેનને ભાળીને, કેમ બેટા અહીંયા? કે બાપુ હું પાપીની થઈ છું. કાકા મને પત નીકળી છે એટલે તમારા જમાઈ મને પાછી મૂકી ગયા છો. તો ભગવાન દાદા આવ્યા. વાળા રજપૂતની દીકરી આ ઉમાબેન હતા. એના બાપુએ કીધું બેટા ઘરે યાદ આવો. કે બાપુ આમ થયું છે. કે બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, હું બેઠો ત્યાં સુધી. કે બાપુ દીદી તમે ન હો ત્યારે હું ત્યાં તો ફકડાનાથ આવી પહોંચ્યા છે. શું છે ભાઈ? બાપુના ચરણમાં પડી ઉમા કહેવા લાગી છે, બાપુ મારા બાપ જાગ્યા, એ પૂર્વરે જન્મના મારા બાપ જાગ્યા, મને અંગમાં થયો છે રોગ રે, રહું તમારા ચરણની માય રે, તમારા ચરણની માય રે. દોડી બાપુના પગમાં પડી ઉમા કહેવા લાગી કે બાપુ સદાને માટે હું આપના ચરણમાં રહેવાની ઈચ્છા કરું છું. બેટા કલયુગ છે, કલયુગના અપવાદ મૂર્ખા અને પાપી અને તગવાદી માણસો બોલશે, એનું સહન કરવાની શક્તિ હોય તો બેટા ભગવાનના દરબારમાં સાકર નથી દીકરી બા. ભલે બાપુ જગતના કોઈ મને પરવાર નથી. અને ઉમાબેન ત્યાં રહ્યા છે. બાપુની દયાથી ઉમાબેનનો 1 વર્ષની અંદર કોઢ અને પત મટી ગયો છે. જગદંબા જેવા જેના રૂપ ઉમાબેન ત્યાં રહેવા લાગ્યા છે. અને અનેક બાપુની સિદ્ધતા અને પ્રસિદ્ધતા વધવા લાગી છે. એમાં કોઈએ આવીને બાપુને સમાચાર આપ્યા, બાપુ દાહો ખાસર ગુજરી ગયા. અને અમે બરવાળા કાંટિયું લેવા જાય છીએ. બાપુ કે કાંટિયું હું? કે બાપુ એ મરી જાય ત્યારે એને નનામી બાંધવા માટેનું ખાપણ, જેને આપણે ચાદર અને જે ચદરો કહી છે તે બાપુનાથી નસીબ પર ગયા છે. દાહો ખાસર સૂતા છે. આખું ગામ શમશાન યાત્રામાં જવા માટે ભેગા થયા છે. અને દાહા ખાસરને સામે જોઈ ફકડાનંદ બાપુની આંખમાં પ્રેમના જળજળી આવ્યા છે. અને ચોટલી પકડી અને કીધું કે હે દાહા ઉભો થા ભાઈ,
આ બધા રડે છે ને હસાવી દે. અને જગત અને ભગતનો આટલો ફેર ન હોય તો જગતમાં ભક્તિ કરવી નકામી પડે બેટા. दहा खाचर को जम से छुड़ाए, दास अपना जानी, दास अपना जानी. दहा खाचर को जम से छुड़ाए, दास अपना जानी, आदि दास अपना जानी. ऐसे गुरु जी हमको बचाओ, ऐसे गुरु जी हमको बचाओ, ए बुढ़त हूँ मजदार, ए बुढ़त हूँ मजदार, खतरा कर दे बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, खतरा कर दो बेड़ा पार, खतरा कर दे. દહા ખાસરને ઉભો કર્યો. બાપ ઉભો થા. ખખરો મારી ઉભા થઈ બાપુના પગમાં પડ્યો. બાપુ જય ભોળાનાથ. આવ્યા બાપુ ખા. મરણ પથારીએ દહા ખાસરથી ચોડાવી બાપુ આવ્યા જમરાળા. આમ એક વખત બાપુ કોઈ કામસર ધોળા જંકશનની બાજુમાં ટીંબી ગામ ગયેલા. કોઈ ભોજનનું સમાચાર અને હરીરનું આમંત્રણ હિસાબે એમાં ગામના ચોકમાં એક ગાય મરેલી પડી છે. એમાં નાસ્તિકના દુર્જન લોકો ટોળું બેઠેલું કે બાપુ સીતારામ લાડવા ખાવા આવ્યો છો? કે હા ભોજનનું આમંત્રણ છે. કે પણ મરેલી ગાય અને તમે લાડવા ખાશો? બાપુને ટોકર લાગી. નુગરા લોકોને બતાવવા માટે બાપુ પાછા વળ્યા. ગાયને કીધું તો ગામની જનેતા છો, આખા જગતની જનેતા માં ઉભી થા, બાળક તને હાથ કરે છે. આમ કરતાની સાથે મરેલી ગાય ઉભી થઈ અને ઉભા થતાની સાથે લોકો દાંત કાઢવા લાગ્યા કે ઈ તો જીવતી છે, ઉભી થાય. પણ ઓલે પણ મીંદડું પડી, જો જીવતું થાય તો સારું. હવે મીંદડું અડધું તો કૂતરાએ સુથી નાખેલું. ઈ બાપુએ એની સામે જઈને પોતાનો સીપ્યો અડાડ્યો અને મીંદડી બોલતી બોલતી ઉભી થઈ. બાપુએ કીધું કે અત્યારથી ટીંબીમાં હરીર ન કરાય. હજી પણ જમરાળાની અંદર ટીંબી ગામનું દિવેલ કે પાણી ખપતું નથી. લોકો ત્યાં આવે તો જમરાળા એનું સ્વીકાર કરતા નથી. આમ અનેક પ્રકારના જમરાળા જોગી સિદ્ધ સંત ફકડાના બાપા અનેક પરસાવો છે. એમાં એક વખત સંત શ્રી બટુક બાપુ અમારા સગા મોટા ભાઈ અવધૂત યોગી લટુર સ્વામી ફરતા ફરતા ભાલ પંથકમાંથી એક વખત જમરાળા આવી પહોંચ્યા. રાત્રિના 8 વાગ્યાનો સુમાર આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કર્યા. ત્યાં બાપુ બહાર ગામ ગયેલા અને પોતાના અંગમાં તાવ ભરેલો છે અને પોતે ફકડાના બાપુના મંદિર પાછળ જઈને સુતા. શરીરમાં તાવ અને ટાઢ ભર્યા છે. કોઈ આશ્રમમાં છે નહીં. એક બે કોઈ ટેલમાં હતા, અડાવડા હુઈ ગયેલા અને બાપુ બહાર ગામ ગયેલા છે. ગાદીપતિ મહંત બટુક બાપુ મંદિરમાં સુતા સુતા ઉભા થયા. તાવની ગરમી છે, મગજમાં તાવ ભરેલો, તાજથી શરીર કંભીર્યું છે. ઉભા થઈ ફકડા બાપુના મંદિર સામે ઉભા રહી. હે અનાથોના નાથ, એ ફકડાનાથ બાપુ, આજ અનેક તમારા પરસા છે. આજ મારા શરીરમાં ભરેલો તાવ મારા જીવનને બેકાબુ કરી દીધો છે. શરીર કંપીર્યું છે, ભાન ભૂલા. બટુક બાપુ તાવની ગરમીમાં મંદિરની આગળ માથું નાખી અને છેલ્લા આ ભજન બોલ્યા છે. પતિત પાવન નામ તુમારો, અનાથો કે નાથ, અનાથો કે નાથ. પતિત પાવન નામ તુમારો, અનાથો કે
લટુરા વિસદીના રાત